حضرت کی یاد میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شمس الاولیاء کی؟ الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ سرکار شمس الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بالمشافہ ملاقات و زیارت کا شرف اس فقیر کو ملا ہے۔ الحمدللہ آج سے تقریباً 20-25 برس پہلے آپ ہی کی مسجد میں جمعہ کی نماز آپ کی اقتداء میں ادا کرنے کی توفیق اللہ عطا کیا۔ سرکار ایک بہت ہی بقیت السلف تھے، بقیت السلف تھے، یہ کوئی منہ دیکھی بات نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب آپ کو دیکھتے تھے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو جب دیکھے تو اللہ کی یاد آئے، اذا رؤوا ذکر اللہ۔ تو شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے تو اللہ یاد آتا تھا، اللہ والے لگتے تھے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو حضرت کی بے نیازی، حضرت کا صوفیانہ مزاج، حضرت کی للہیت اور قوم کا درد، ہر ایک کے تعلق سے آپ کے مہربانی شفقتیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس فقیر کو یاد فرمایا کہ آپ کے عرس مبارک کے موقع پر میں بھی شریک ہوا۔ الحمدللہ شریعت کا بول بالا اس خانقاہ میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ آج کئی خانقاہیں ہیں جہاں نماز کی پابندی نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے، پردے کی پابندی نہیں ہے۔ یہاں خانقاہ میں بھی شریعت ہے، درگاہوں میں بھی شریعت ہے۔ یہی درگاہوں کا پیغام ہے کہ شریعت مصطفی، شریعت محمدی پر عمل کریں اور عمل کروائیں، اور عقائد اہل سنت و جماعت کی یہاں سے اشاعت ہو۔ جب شریعت ہو تو شریعت ہی کے بنیاد پر طریقت عام کرنی چاہیے۔ یہ پیغام یہاں سے مل رہا ہے۔ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ ہمیں یہاں لا کر کھڑا کیا۔ آپ کے صدقے میں اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ کا سایہ رحمت ہم پر سلامت رہے، آپ کا یہ خانوادہ ہمیشہ سلامت با کرامت رہے۔ ان کے فیض سے اللہ سبھی عالم اسلام کو مستفیض و مستنیر فرمائے بجاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى أبويه وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين۔ اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة۔ اللهم بارك لنا في الرزق والحسنات۔ اللهم كن لنا حيث ينقطع الرجاء منا إذا أعرض أهل الوجود بوجوههم عنا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم اخذل اليهود والنصارى والكفار والمشركين والمنافقين۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم يسر أمور أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم حسن مراد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ پالنے والے تیرا کرم ہے، تو نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا حضور سیدنا شمس الحق قادری بغدادی جیلانی دامت اللہ النورانی کے عرس پاک میں ہمیں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ مولا حضرت والا کے صدقے میں ہمارے اس شامل ہونے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان بزرگان اکرام، عاشقان اولیاء اکرام سے تہ دل سے شکر گزار ہوں الحمدللہ۔ وہ تمام عاشقان رسول آئے 6ویں عرس مبارک کو میرے پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ علامہ مولانا سید شاہ حسن محمد شمس الحق الحسنی والحسینی جیلانی قدس اللہ العزیز کے عرس مبارک کے موقع پر آئے تمام عاشقان رسول کا تہ دل سے شکر گزار ہوں الحمدللہ۔ پیغام یہ ہے، آج کل جو ہے مشائخین جو کچھ بھی کام کریں، میں تمام رپورٹوں سے میں سنتے رہتا ہوں
खुलफाए जो भी उनके खलीफे खामखा के खलीफे खामखा के खानखाएँ जो आज बेंगलुरु में खुले हैं, उन लोगों के लिए अपील है, ये जो मैं वाले अल्फाज हैं ये कभी भी खाली घड़ा है। मैं नहीं, ये बुज़ुर्गान दीन से कराया जाता है। ये अपने आप हमारी कोई औकात नहीं है जो करने की, जो कराते हैं वो बुज़ुर्गान दीन कराते हैं। ये कोई अहरे गैरे नत्तू गैरों का काम नहीं है। देखिए हमारी औकात सिर्फ इत्तला देना है, बाकी का सजाने की महफ़िल उनका काम है। ग़ुलामों का काम आने का है, महफ़िलों को नूरानी मजलिस बनाने का काम उन लोगों का है। मशाइखीन से अदबन और मुअद्दबन गुजारिश है, खानखाहों से नमाज की पाबंदी के लिए आवाज़ उठाई जाए। रोज़ा रखने के लिए आजकल मैं तकरीबन आज 23वां रोज़ा है, तकरीबन लोगों को मैं दिन दहाड़े देख रहा हूँ बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह। नौजवान तबका भी 3 टाइम होटलों में खाते हुए नज़र आ रहे हैं। रमज़ान शुरू होता नहीं उससे पहले फूड स्टॉल्स के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि जो है ये बंद करना वो बंद करना। अगर वाकई में आप अपने आप को मुफ्ती आइन कराम या पीरानी इज़ाम कुछ भी बोलते हो, A to Z अलिफ से या जो भी बोल रहे हैं वो मुझे उससे परवाह नहीं है। अगर आप लोगों में हिम्मत है, बेंगलोर में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक बंद करके बताएं। गरीबों के पेट पे लात मत मारें। गरीब खोलता है शाम के 5 बजे से, सुबह से नहीं। सुबह से जो रेस्टोरेंट्स जो बेंगलुरु के खुले हैं उन लोगों को बंद करके बताएं। मैं मानूं कि तुम वाकई में मुफ्ती है। आज के दिन जो है उसके मौके पर किन चीज़ों का इंतज़ाम है? यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की नमाज़ पढ़ी गई, उसके बाद फातिहा खानी हुई, संदल माली हुई, सलातो सलाम हुआ, सब हो गया। अब लक्कड़ शाह मस्जिद में जो है इफ्तारी का इंतज़ाम है और लंगर बाद नमाज मगरिब लंगर का भी अहतमाम किया गया है खानक़ाह आलिया क़ादरिया हक़ानिया शमसुल औलिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशनसीबी है कि सरकार शमसुल हक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बिलमुशाफ़ा मुलाक़ात और ज़ियारत का शर्फ़ इस फ़क़ीर को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 20-25 बरस पहले आप ही की मस्जिद में जुमा की नमाज़ आपकी इक़्तिदा में अदा करने की तौफ़ीक़ अल्लाह अता किया। सरकार एक बहुत ही बक़ियतुस्सलफ़ थे, बक़ियतुस्सलफ़ थे। ये कोई मुँह देखी बात नहीं, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको देखते थे हदीस पाक में आया कि अल्लाह वाला वो होता है कि जिसको जब देखे तो अल्लाह की याद आए। इज़ा रु'ू ज़ुकिर अल्लाह, तो शमसुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को जब हम देखते तो अल्लाह याद आता था, अल्लाह वाले लगते थे। इससे बड़ी बात क्या है कि जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। तो हज़रत की बेनियाज़ी, हज़रत का सूफियाना मिजाज, हज़रत की लिल्लाहियत और कौम का दर्द, हर एक के ताल्लुक़ से आपके मेहरबानी शफ़क़तें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि सज्जादा नशीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस फ़क़ीर को याद फरमाया कि आपके उर्स मुबारक के मौके पर मैं भी शरीक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत का बोलबाला इस खानखा में मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आज कई खानखाएँ हैं जहाँ नमाज की पाबंदी नहीं है, शरीयत की पाबंदी नहीं है, पर्दे की पाबंदी नहीं है। यहाँ खानखा में भी शरीयत है, दरगाहों में भी शरीयत है। यही दरगाहों का पैगाम है कि शरीयत मुस्तफ़वी, शरीयत मोहम्मदी पर अमल करें और अमल करवाएँ और अक़ायद अहले सुन्नत व जमात की यहाँ से इशाअत हो। जब शरीयत हो तो शरीयत ही के बुनियाद पर तरीक़त आम करनी चाहिए। ये पैगाम यहाँ से मिल रहा है। हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि सरकार की बारगाह में अल्लाह हमें यहाँ लाकर खड़ा किया। आपके सदक़े में अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारे नमाज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल करे और हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे। आपका साया रहमत हम पर सलामत रहे, आपका यह खानवादा हमेशा सलामत बा करामत रहे। इनके फैज़ से अल्लाह सभी आलम इस्लाम को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए बिजाहि रहमतिल लिल आलमीन सल्लल्लाहु। ख़त रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मज़हरुल हक़ साहब दामत बरकातुहुल क़ुदसिया का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे पीर मुर्शिद क़िबला के उर्स के मौके पर आप आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को जो है खिदमत करने का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आपने आए और हमारे को शर्फ़ बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह।